ઉકા તસાડિયા યુનિવર્સિટીના આ પવિત્ર પરિસરમાં ગાંધી મેળાના આ અવસર પર ઉપસ્થિત તમામ મહાનુભાવોને મારો હાર્દિક નમસ્કાર। हमार ग्राम संवाद साइकिल यात्राનો આ ભવ્ય ગાંધી મેળો ને સમાપન પ્રસંગ આપના માટે ગૌરવની ક્ષણ છે। 2 રાજ્ય 5 જિલ્લાઓ અને 80 ગામોમાંથી પસાર થઈ લાખથી વધુ લોકો સુધી ગાંધી વિચાર પહોંચાડવાનો આ પ્રયત્ન માત્ર યાત્રા નથી, એક જનજાગૃતિ આંદોલન છે। સામાજિક સૌહાર્દનો સંદેશ આજે પહેલા કરતા વધારે પ્રાસંગિક છે। આ યાત્રાને પ્રેમ અને આશીર્વાદ આપનાર દરેક વ્યક્તિનો હું દિલથી આભાર માનું છું। ये थोड़ा मैंने कोशिश की है गुजराती में बोलने की। मुझे लगता है कि चालू होगा, अच्छा होगा। थोड़ा हिंदी में बात करूंगा। आदरणीय अध्यक्ष भिक्कू भाई, फारूक भाई, मानसिंह भाई, नानी बहन, अश्विन भाई, अमर सिंह भाई, किशन भाई, सभी अतिथिगण, प्रिय साथियों, इस 77वें गांधी मेला के आयोजन के लिए मैं सभी संयोजक टीम का गांधी रिसर्च फाउंडेशन की ओर से दिल से अभिनंदन करता हूं। और हम खुद को भाग्यवान समझते हैं कि हमारी ग्राम संवाद साइकिल यात्रा का समारोह इस गांधी मेला में हो रहा है। हमारी ग्राम संवाद साइकिल यात्रा केवल 400 किलोमीटर की भौतिक दूरी तय करने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह हृदय से हृदय तक की यात्रा थी। आज जब समाज में संवाद की कमी, अविश्वास और विभाजन की भावना बढ़ती दिखाई देती है, तब गांधी जी का सामाजिक सद्भाव का संदेश अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। बापू ने कहा था, आप वह परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। इस यात्रा के माध्यम से हमने यही प्रयास किया, लोगों से सीधे संवाद करना, युवाओं से मिलना, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के बच्चों के साथ चर्चा करना और यह बताना कि अहिंसा, सत्य और सद्भाव ही स्थायी विकास का मार्ग है। गांधी रिसर्च फाउंडेशन का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूंगा। गांधी रिसर्च फाउंडेशन केवल विचारों की चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्य के माध्यम से गांधी दर्शन को जीवंत रखता है। जैन उद्योग समूह के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर भंवरलाल जी जैन, इन्होंने यह संस्था स्थापित की। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर धर्माधिकारी जी, पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर, गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कुलपति डॉक्टर सुदर्शन भाई तथा तुषार भाई गांधी, इनके मार्गदर्शन में संस्था का कार्य चलता है। मोहन से महात्मा ये गांधी म्यूजियम एवं प्रदर्शनी, जहाँ नई पीढ़ी को गांधी जी का जीवन और उनके प्रयोग से परिचित कराया जाता है। 81,000 स्क्वायर फीट में महात्मा गांधी जी के जीवन पर विश्व का पहला ऑडियो गाइडेड म्यूजियम है। विश्व से 7 लाख लोगों ने इसको आज तक विजिट की है। गांधी रिसर्च फाउंडेशन गांधी अध्ययन एवं शोध केंद्र में भी कार्य करता है। विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और विचारकों के लिए अध्ययन का यह मंच है। ग्राम विकास एवं ग्राम संवाद कार्यक्रम के हेतु गांव में स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक एकता पर भी संस्था काम करती है। युवा एवं छात्र जागरण कार्यक्रम के तहत कॉलेजों में व्याख्यान, कार्यशालाएं और मूल्य शिक्षा का कार्य गांधी रिसर्च फाउंडेशन करता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम, ताकि विश्व स्तर पर गांधी विचारों का प्रचार प्रसार करने का कार्य गांधी रिसर्च फाउंडेशन करता है। हमारा प्रयास है कि गांधी जी केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित न रहे, बल्कि हर गांव, हर परिवार और हर युवा के जीवन में प्रेरणा बने। गांधी रिसर्च फाउंडेशन की इस साइकिल यात्रा में 30 लोगों ने सहभागिता की। फारूक भाई ने कहा है कि अगले साल 500 साइकिल यात्री। मुझे विश्वास है कि ये 30 का 500 जरूर होगा, क्योंकि यही प्रेरणा लेते हुए पिछले 2011 से हम पद यात्रा, साइकिल यात्रा निकलते आ रहे हैं। ये कोरोना के बाद में हमारी 4थी साइकिल यात्रा है। इसके पहली 3 यात्राएं जलालगढ़ जिले के अलग अलग भागों में पहली बार हम महाराष्ट्र से बाहर आकर गुजरात तक पहुंचे हैं। गांधी रिसर्च फाउंडेशन एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स भी चलाती है सस्टेनेबल रूरल रिकंस्ट्रक्शन में। पूरे भारतवर्ष से 20 बच्चों को इसमें प्रवेश दिया जाता है और यही 20 जो बच्चे हैं
वो गांधी जी को विचारों को लेकर एक अच्छा कार्यकर्ता के माध्यम से जो गतिविधि गांधी विचार से अपेक्षित है वो करेंगे, ऐसा हमें लगता है। हर साल नवंबर में नेशनल गांधी लीडरशिप कैंप 14 दिन का होता है, जिसमें पूरे भारतवर्ष और नेपाल से 60 से करीब बच्चे इसमें सम्मिलित होते हैं। गांधी रिसर्च फाउंडेशन हर साल गांधी विचार संस्कार परीक्षा भी देती है। 2007 से शुरू हुई ये गतिविधि में आज तक 28 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया है और इवन जेल इनमेट्स को भी हमने इसमें सम्मिलित किया है। हर साल 2 से 2.5 लाख बच्चे 14 से स्कूल कॉलेजेस में से इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में ये परीक्षा हम लेते हैं। 5वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हर क्लास के लिए सेपरेट किताब बनाई है। वो किताब पढ़ के उसके ऊपर बच्चों को एग्जाम देनी पड़ती और सभी को पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है और जिला स्तर पर जो पहला, दूसरा, तीसरा रैंक पाता है उसको हम मेडल्स भी देते हैं। ये 2007 से चलने वाली गतिविधियां ये हम अवसर मानते हैं कि यहाँ जो बच्चे हैं जो स्कूल और कॉलेजेस को प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी इससे जुड़े। तो हम जो चाहते हैं कि गांधी जी का विचारों का प्रचार प्रसार करना वो सही मायने में हो सकता है। आप सभी को बताते हुए खुशी होती है कि यहाँ पे जो गांधी मेला हो रहा है इसमें हमने महात्मा को नमन, गांधी जी की हत्या से गांधी जी की श्राद्ध तिथि तक पूरे देश में जो माहौल था वो सब इस प्रदर्शनी के माध्यम से रखने का प्रयास गांधी रिसर्च फाउंडेशन ने किया है। आप सभी से गुजारिश है कि आप इस मेला में हमारे प्रदर्शनी को अवश्य भेजें। आज इस मेला उद्घाटन समारोह और साइकिल यात्रा समापन अवसर पर मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि हम सामाजिक सद्भाव को अपने व्यवहार में उतार ले तो यह यात्रा सफल मानी जाएगी। साइकिल के पहिए ने हमें यह सिखाया कि आगे बढ़ने के लिए संतुलन आवश्यक है। उसी प्रकार समाज को आगे बढ़ाने के लिए संवाद और सद्भाव आवश्यक है। आइए हम संकल्प लें, हम नफरत नहीं संवाद बढ़ाएंगे, हम विभाजन नहीं एकता को मजबूत करेंगे, हम गांधी जी के विचारों को केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि जिएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जगत। थैंक यू। मैं गांधी मेला के संयोजकों के प्रति खासकर अमर काका को बहुत दिल से गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ आइए, ये साइकिल यात्रा का समापन करेंगे। बहुत अच्छा स्वागत हमारा किया और हमें ये अवसर दिया कि हम आप सभी के साथ में संवाद कर सकें। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। હવે હું કાર્યક્રમના અંત તરફ જવા માટે ઊભી થઈ છું। સૌનો આનંદ વ્યક્ત કરવા માટે ઊભી થઈ છું। નદીના રેતમાં રમતું નગર ફરી મળે ન મળે, નદીના રેતમાં રમતું નગર ફરી મળે ન મળે, ધરાઈને જોઈ લો, ધરાઈને માણી લો આ ક્ષણ ફરી મળે ન મળે, ધરાઈને માણી લો આ ક્ષણ ફરી મળે ન મળે। આ આપણું પ્રથમ સેશન હતું। પ્રથમ સેશન કરતા પહેલા હું એમનો આભાર માનીશ કે આ ઉકા તરસાડી યુનિવર્સિટીની અંદર ગાંધી મેળો યોજવા માટે જે સેતુ બન્યા છે એવા સંજયભાઈનો હું સૌ પ્રથમ આભાર વ્યક્ત કરું છું। તેઓ ગાંધી મેળાના જ આપણા એક સૈનિક છે, છતાં પણ એ બીજ દિનેશભાઈ શાહ સાથે મળીને આ ગાંધી મેળો અહીંયા યોજવો એ નક્કી કર્યું, એના માટે હું એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। આ યુનિવર્સિટીનું સ્વપ્ન જોનાર બે યુનિવર્સિટીના શાસકો આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો એમનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। આપણી સાથે ઉદ્ઘાટક અને આ 77મા ગાંધી મેળાના અધ્યક્ષ શ્રી એવા સહકારી આગેવાનો આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, જેમણે આપણા એનજીઓ બન્યા છે, તો એમનો પણ હું હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું। આપણી સાથે સૌ ગાંધીજન ઉપસ્થિત છે, अलग अलग जग्याएથી। આપણી વચ્ચે ઘણી બધી સંસ્થાઓના પ્રમુખશ્રીઓ ઉપસ્થિત છે, કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત છે, એ સૌનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું। આપણી સામે ઘણી બધી સંસ્થાઓના આચાર્યો બેઠા છે, સંચાલકો બેઠા છે, કાર્યકર્તાઓ બેઠા છે, શિક્ષકો બેઠા છે, વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે, એ સૌનો હું આ પ્રથમ સેશન વતી આભાર વ્યક્ત કરું છું। અંતમાં એટલું જ કહીશ
કે જવાહરલાલ નહેરુએ એમ કહ્યું હતું કે જેમનું સ્મિત જોઈ બીજા સૌ દુઃખ વિસરાઈ જાય, જેમનું સ્મિત જોઈ બીજા સૌ દુઃખ વિસરાઈ જાય, અને છેવટની ક્ષણ સુધી જેમની આંખોમાંથી વહાલનો પ્રકાશ વેરાતો રહે, છેવટની ક્ષણ સુધી જેમની આંખોમાંથી વહાલનો પ્રકાશ વેરાતો રહે, એવા આપણા ગુરુ તરીકે આપણે આપણા ગાંધીને હંમેશા યાદ કરતા રહીશું, હંમેશા યાદ કરતા રહીશું. નફરત નહીં પણ સ્મિત વેરાવતા રહીશું, સ્મિત વેરાવતા રહીશું. આ સ્મિતની સાથે હું મારો આનંદ વ્યક્ત કરું છું. હવે આપણા બીજા સેશનની અંદર આપણું બીજું સેશન તરત જ શરૂ થવાનું છે, અને બીજા સેશનની અંદર આપણી વચ્ચે જયભાઈ ઉપસ્થિત થવાના છે. જયભાઈ વિષય છે ગાંધી મેનેજમેન્ટ ગુરુ. એટલે આપણે ઉઠીશું નહીં, જેમણે ફ્રેશ થવું હોય એ ધીરેથી ઊભા થઈને જઈને ફરી આવી જશે. હવે આપણે બીજું સેશન એ શરૂ કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. તો બીજું સેશન સંભાળવા માટે હું ચૈતન્યભાઈને વિનંતી કરું. महात्मा गांधी जी की अभी તમારા ઉપર બેસવું છે તો હાલો હાથ પકડી લઈ જાઓ. શ્રાદ્ધ પર્વમાં ગાંધી વિચારમાં આપણી શ્રદ્ધાને દોહરાવીએ છીએ. એટલા માટે ગાંધી વિચાર કી જય આપણે માટે આ ક્ષણે અત્યંત મહત્વનું છે. 21મી સદીની વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીની પ્રગતિ, કમ્પ્યુટર, ઇન્ટરનેટ અને એઆઈની ઉપભોક્તાવાદી દોડમાં દોડતી દુનિયાને ગાંધી વિચાર વિના ચાલવાનું નથી. એની ઘણી વાતો આપણે આગળના સેશનમાં સાંભળી, અને કેટલાક કહેવાતા બુદ્ધિજીવીઓ કે મીડિયામાં આજે એક એવી ફેશન છે કે ગાંધી વિચારને તોડી મરોડીને, વિવાદ કરીને, ખોટા આક્ષેપો કરીને રજૂ કરવામાં આવે છે. એમાંથી નવી પેઢી, યુવા પેઢી ઉઘરી શકે અને જયભાઈ જેવા ઉત્તમ વિચારક વક્તા આપણને ગાંધી વિચાર ગાંઠે બંધાવે, એ આ ગાંધી મેળાનો અને ખાસ કરીને આ યુવા સંમેલનનો હેતુ છે. તો આવો આપણે આવા યુવા સંમેલનનો પ્રારંભ એક સરસ મજાના ગીતથી રજૂ કરીએ. ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી, રાજી રાજી ઉષાબેન મળી. ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી, ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી રાજી રાજી, ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી. વાયરો ક્યાં જઈ કાંધમાં ઠાણે, વાયરો ક્યાં જઈ કાંધમાં ઠાણે, ફૂલ તો એનું કાંઈ ન જાણે. વાયરો ક્યાં જઈ કાંધમાં ઠાણે, ફૂલ તો એનું કાંઈ ન જાણે. ભમરા પૂછે ભેદ તુલણી, ઘૂમર તુલાજી. ભમરા પૂછે ભેદ તુલણી, ઘૂમર તુલાજી. ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી, ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી રાજી રાજી, ફૂલ તો એની ફોરમ ઢાળી રાજી.
એક કુડિયા આયુ નાનો કેવું વિધિ કઈ મજાનું એક કુડિયા આયુ નાનો કેવું વિધિ કઈ મજાનું કોઈનું નહીં ફરિયાદીને કોઈનું નહીં કાઢી કોઈનું નહીં ફરિયાદીને કોઈનું નહીં કાઢી તો એની રમડાડી રાજી 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 તો એની રમડાડી રાજી તો એની રમડાડી રાજી રંગ મારા તું એનો નિત્યના રંગ મારા તું પુષ્પ ભર્યું એટલું ખાતું એનો નિત્યના રંગ મારા તું પુષ્પ ભર્યું એટલું ખાતું મસળી નાખે કોસો સામે મેઘ દેતા ટીટાજી મસળી નાખે કોસો સામે મેઘ દેતા ટીટાજી તો એની રમડાડી રાજી તો એની રમડાડી રાજી 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 તો એની રમડાડી રાજી રાજી તો એની રમડાડી રાજી માનવીય મૂલ્યોનું મહામૂલું પુષ્પ આ જગતના ઉદ્યાનમાં ખીલ્યું. એણે એનું પુષ્પ કાર્ય કરીને 1948માં ફોરમ ધારી દીધી. પરંતુ આપણા હૈયામાં એમની ફોરમ હજી પણ અકબંધ છે. આવા સુંદર મજાના કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે અને આ યુવા સંમેલનની સ્વાગત અને પ્રસ્તાવનાની વિધિ માટે શ્રી મનીષભાઈને વિનંતી કરું છું. આજના આ યુવા સંમેલનના મુખ્ય મહેમાન એવા માનનીય શ્રી જયભાઈ વસાવડા, સૌ ઉપસ્થિત વડીલો, ગાંધીજનો, યુવાનો, આ ગાંધી મેળાનું થોડા સમય પહેલા આ જ મંચ ઉપરથી ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે શ્રી ફારૂકભાઈના હસ્તે અને અત્યારે ત્યાર પછીનો આ પ્રથમ કાર્યક્રમ છે. એમાં જે વાત થઈ એ પ્રમાણે ગાંધી મેળાનું મુખ્ય કામ જ ગાંધી વિચારનો પ્રચાર અને પ્રસાર સમગ્ર વિશ્વમાં થાય એનો છે અને એનો એ કામ 77 વર્ષથી ગાંધી વિદ્યાપીઠ વેણસી કરી રહી છે. અને એ કામ કરવા માટે ગાંધી મેળામાં અનેક પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે. એ નાનાથી માંડીને વૃદ્ધો સુધીના તમામ સાથે જોડાઈ ગામે ગામ આ પ્રવૃત્તિઓ થાય એવા પ્રયત્નો હોય છે ને એનો એક ભાગ એટલે આ યુવા સંમેલન. અને યુવા સંમેલન યુવાનો વધારે ને વધારે ગાંધી તરફ જોડાય એ સતત પ્રયત્ન આ ગાંધી મેળાના અત્યાર પછી પણ રહેવાના છે, જેના કારણે ગાંધીને આપણે જન જન સુધી પહોંચાડી શકીએ. યુવાનો સાથે અમે જ્યારે અહીંયા બેઠક કરતા હતા જયભાઈ, ત્યારે યુવાનો અમને પૂછતા હતા કે સત્ય, અહિંસા એ તો અમને ગાંધીની વાતો ખબર છે, સ્વચ્છતાની વાતો, પણ એના સિવાય ગાંધીની બીજી વાતો અમને કરો. એમ આ યુવાનો અમે જ્યારે બેઠક કરી ત્યારે પૂછતા હતા કે અમારે એ જાણવું છે કે ગાંધીજીનું બીજા કયા ક્ષેત્રમાં પ્રદાન છે ને અમારે એ દિશામાં શું કરવું છે. તો અમને આજે આનંદ છે કે આપ જેવા ઉત્તમ વક્તા આ યુવાનોને ગાંધી વિચારનું માર્ગદર્શન આપવા માટે મળ્યા છે. અને સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે જયભાઈ પણ મેં એક બે વખત ઘણી વખત આપણે સાંભળ્યા છે એમની વાતોમાં કે કોઈ પણ વસ્તુ એવી રીતે પીરસાવી જોઈએ કે સરસ રીતે એમ ઉતરી જાય. આપણે બેસીએ ને ત્યારે લાપસી શીરાની જેમ સરળ રીતે ઉતરી જવી જોઈએ. કોઈ પણ સારી પૌષ્ટિક સ્વાદિષ્ટ આહાર વાનગી હોય તેની રેસીપી અનેક પ્રકારની યુટ્યુબ પર જોવા મળતી હોય, અનેક રેસીપી હોય એની એ જ વસ્તુની, પણ સૌથી સારી રેસીપી સહેલી હોય, સરળ હોય ને એ જ વસ્તુ એકદમ સ્વાદિષ્ટ બનાવી આપે, જેથી કરીને બનાવવાની પણ મજા પડે. આ યુવાનોને પીઝા ભાવે તો અમારા સાત્વિક બેકરી વાળા ખાખરા પીઝા બનાવે, એટલે પીઝાનું નામ અંદર આવે પણ ખવડાવે ખાખરો એમ. એટલે આવું સ્વાદિષ્ટ પૌષ્ટિક વાનગી સરળ રીતે પીરસવી હોય તેની રેસીપી સરસ હોવી જોઈએ. તો આવી સરળ ઉત્તમ રેસીપી આ યુવાનો સમક્ષ મૂકે એવા ઉત્તમ વક્તા આપણને આજના યુવા સંમેલનમાં શ્રી જયભાઈ મળ્યા છે. એટલે મને આશા છે કે આ જે ગાંધી વિચારની રેસીપી છે આપણી સમક્ષ મુકાવવાની એ એટલી સરળ છે કે તમને બધાને ભાવવાની છે. અને અમે જે કરવા માંગીએ છીએ ગાંધી મેળોને યુવાનો સુધી પહોંચાડવા માંગીએ છીએ એની શરૂઆત
આ 77માં ગાંધી મેળામાં ખૂબ જ યોગ્ય રીતે આ યુવા સંમેલન મારફત થઈ રહી છે. આદરણીય શ્રી જયભાઈ વસાવડાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આવો અમારા આ પ્રયત્નમાં અમને ખૂબ આનંદ છે કે આપ ઉપસ્થિત છો અહીંયા અને અમે યુવાનો સુધી ચોક્કસ પહોંચી શકીશું. સૌથી વધારે આનંદ અમને એ વાત હતો આ વખતે કે ઉકા તરસાડિયા યુનિવર્સિટીમાં 8 થી 10,000 યુવાનો અભ્યાસ કરે છે. એટલે સીધો સંપર્ક અમે એમની સાથે કરી રહ્યા છીએ અને અત્યારે આપણે એમની સાથે આપની મારફત આ વિષય લઈને પહોંચીશું. તો ફરીથી આપનું ખૂબ ખૂબ અમારા સ્વાગત છે આ કાર્યક્રમમાં. ધન્યવાદ. આપ સૌનું સ્વાગત છે. આદરણીય જયભાઈનું જોરદાર તાળીઓથી સ્વાગત થઈ જાય મિત્રો. ધન્યવાદ. મહાત્મા ગાંધીજી કી. સૌનો આભાર. વેળાની સ્મૃતિભેટ સન્માન. રૂડું છું જો તમારા હાથે સન્માન. અશ્વિનભાઈ બોલાવો. અશ્વિનભાઈ આવો. હા, અશ્વિનભાઈને કારણે તો અમે અહીં બધે છીએ. અમરશીભાઈ કાકા તમે બી આવો. અંજુબેન, મનીષભાઈ. બધાનો સરસ એક ફોટો આવી જાય ને બધા ભેગો ગમતા લોકો સાથે એક ફોટો પડી જાય આપણો. આવો 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 મનીષભાઈ આવો. હા જી. આ બધા દેખાય એવો એક સરસ ફોટો પાડજો. સ્વાગત એટલે સદભાવનાની સર આ બાજુ સામે જોઈ લેજો. સ્નેહનું સૌજન્ય. અને જયભાઈએ અત્યારે જ કહ્યું તેમ ગમતા ન બોલા, ગમતા લોકો જોડે આવી સુંદર મજાની ક્ષણોને મેનેજમેન્ટના પ્રથમ વિચાર ગુરુ માનવામાં આવે છે. આપણો પ્રાચીન આદર્શ ત્યાગીને ભોગવી જાણો, વાંચો માદ અને અન્યનું એ છે. પણ આજે તો દુનિયા ભેગું કરો ને ભોગવી જાણો, સદા વાંચો ધન અન્યનું એવા ઉલટા મેનેજમેન્ટના સિદ્ધાંત પર ચાલી રહી છે. વિશ્વમાં તમે જુઓ ને, યુદ્ધો, વેપાર, વાણિજ્યની કૂટનીતિઓ, રાજનેતાઓના સ્વાર્થી વલણો, આ બધા એની સાક્ષી પડે છે. અમેરિકાના એક પ્રખ્યાત મેનેજમેન્ટ ગુરુ પીટર એફ ડ્રકર આધુનિક મેનેજમેન્ટના પિતા ગણાય છે. એમણે 4 પ્રકારની મેનેજમેન્ટની લહર વેવ્સ ગણાવ્યા છે. પહેલું છે બ્રિટિશ લહર, જે સંસ્થાનવાદી જગત વ્યવસ્થાપન કરી ગઈ. બીજી છે અમેરિકન લહર, જે મૂડીવાદી વ્યવસ્થાપન કર્યું દુનિયામાં. ત્રીજી છે જાપાનીઝ લહર, એણે ઔદ્યોગિક વ્યવસ્થાપન કર્યું. અને ચોથી સૌથી મહત્વની વાત પીટર ડ્રકરના શબ્દોમાં એ છે કે ભારતીય વૈદિક લહર, જે માનવીય મૂલ્ય આધારિત વ્યવસ્થાપન દુનિયાને શીખવે છે. એટલે એક અમેરિકન મેનેજમેન્ટ ગુરુ પણ આજના વિષય માટે સમર્થન આપે છે કે ગાંધી એ જ ભારતીય મેનેજમેન્ટના સારા યોગ્ય ગુરુ ગણાય. બાકી જગતને ખબડાવી નાખનારા ખોટા કામોમાં પણ મેનેજમેન્ટ તો મોટા મોટા થતા હોય છે. 9/11 ઓસામા બિન લાદેન ટ્વિન ટાવર તોડી નાખે, અમેરિકા તેને શોધીને મારીને દરિયે દફનાવી દે, દુબઈના શેખ ઊંચામાં ઊંચો ટાવર બુર્જ ખલીફા બનાવે. આ બધામાં પણ વ્યવસ્થાપન તો જોઈએ, પણ ગાંધીનું વ્યવસ્થાપન જગતથી જુદેરું અને મુઠ્ઠી ઊંચેરું હતું. નાનામાં નાના નાગરિકને મોટામાં મોટી આઝાદીની ચળવળમાં જોડવાની કુનેહ, સત્યાગ્રહ આંદોલનો ચલાવવાની આવડત, મહિલાઓને પણ એમાં જોડવાનો દૃષ્ટિકોણ અનેરો હતો. જયભાઈને યાદ કરશે કે નહીં એ તો મને ખબર નથી, પણ 9 માર્ચ 2023ના રોજ સુરત જિલ્લા ખાતે ગ્રામોદ્યોગ સહકારી સંઘ સાત્વિક બેકરીના હીરક મહોત્સવમાં એમણે જ કહ્યું હતું કે જગતનું કોઈ પણ કામ સાત્વિકતા વિના દીપતું નથી. સત્ય, પ્રેમ, કરુણાનું બાપુનું બિલીપત્ર એમના દરેક કાર્ય પર ચઢાવાયેલું જોવા મળે છે. નિત્ય નવ્યમ એમના વ્યવસ્થાપનની વિશેષતા હતી. ગાંધીજી કોઈ એસી ઓફિસમાં એકલા બેઠેલા MBA મેનેજમેન્ટ ગુરુ નહોતા, પણ દાંડીકૂચમાં પદયાત્રીઓને જોડતા, પ્રજાને પ્રેરતા, નોઆખલી બંગાળ, ચંપારણ બિહાર, બારડોલી ખેડા ગુજરાતના સત્યાગ્રહોમાં ધરતીની સાથે જોડાયેલા અને જનશક્તિ દ્વારા નૈતિક દબાણ ઊભું કરી અન્યાય સામે લડવાની આલેખ જગાડનારા ભારતીય માનવીય વૈશ્વિક મેનેજમેન્ટ ગુરુ હતા. એમની રસાળ શૈલીમાં પીર સાહેબનું
ગાંધી મેનેજમેન્ટનું તત્વ આપણે સાંભળીએ અને સદા જુવાન જય જુવાન ગાંધી વિચારની જય કેવી રીતે બોલાવે છે એ આપણે જોઈએ. શ્રીમાન જય ભસાવડા, જય હો. ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે આટલા રસથી બધું જૂનું યાદ રાખો છો એ જાણીને મને વિશેષ આનંદ થયો. અને અહીં આવવામાં તો આનંદ થાય જ. બારડોલીનું તો નામ પડે. હું તો કેટલી જગ્યાએ મારા પ્રવચનોમાં બારડોલી કરીને સરદાર સાહેબને યાદ કરું, બાને યાદ કરું, તો એક નાતો બની ગયો છે. એમાં પાછો આ ગાંધી મેળો મારા માટે વિશેષ. ગાંધી મેળામાં કેટલા વર્ષો પહેલા મને, જ્યારે હું પહેલી વખત અહીં સરદાર સંગોષ્ઠીમાં આવેલો, એના પછીનો ગાંધી મેળો હતો, એમાં પ્રજ્ઞાબેને મને મુકુલ ટ્રસ્ટ તરફથી જોડ્યો. પણ આ વિશેષ એટલા માટે કહું છું કે મારે કેટલા બધા ગમતા લોકો હાજર છે. એટલે મારા માટે આ તો મનગમતાનો મેળો થઈ. અમારા અશ્વિનભાઈ હાજર છે. એમનું નામ પડ્યું કે આ વખતે સ્પર્શ છે ગાંધી મેળામાં. તો મેં તરત જ કનિષ્ય વચનમતામાં કહી દીધું કે ભાઈ સ્પર્શ કરતું હોય એમાં કંઈ પણ મારે પૂછવાનું હોય જ નહીં. તો અશ્વિનભાઈ હાજર છે. બા અને પ્રજ્ઞાબેન તો મારા માટે અચળાંક છે. ભૌતિક શાસ્ત્રમાં પ્રક્રિયામાં અચળાંક કહેવાય. એ કાયમ માટે હાજર હોય પ્રક્રિયામાં. એ અમારો અચળાંક છે. આ મારું એક બીજું સરનામું જ છે કે ભાઈ જયનું એક સરનામું છે રાજકોટની અંદર જે દસ્તાવેજી લખાયેલું છે, અને દસ્તાવેજમાં નથી પણ દિલમાં લખાયેલા છે. એવા જે એક બે સરનામા છે, એમાંનું એક સરનામું આ છે. બા પ્રજ્ઞાબેન, મારે ભાગ્ય છે કે ભાઈ અમુક ગામમાં અમુક આવા સરનામા મળે. પણ અમદાવાદમાં એક રીટાબેનનું એવું સરનામું છે, અમારે વડોદરામાં એક ભેસાણીયા સાહેબનું એવું સરનામું છે, એક જયેશભાઈ વોરા કરીને અમારા મિત્ર છે એનું મુંબઈમાં સરનામું છે. આ બધા મારા સરનામાઓ જ છે, ભલે દસ્તાવેજમાં લખાયેલા ન હોય. બધા મારા ઘર છે અલગ અલગ જગ્યાએ. ઓર્લાન્ડોમાં સુશ્રુતભાઈ છે, એક પ્રિન્સ્ટનમાં સુનિલભાઈ છે. આવા અલગ અલગ સરનામાઓ મળ્યા. ગાંધીજીની જેમ ગાંધીજી આવા ઘણા સરનામાઓ ગોતેલા, એમ મને આવા થોડાક સરનામાઓ મળ્યા. આજે આનંદ છે કે ભાઈ અમારા અશ્વિનભાઈની બાજુમાં જ બેઠા છે અમારા વાલના વડલા અમરસિંહભાઈ. જ્યારે મળે ત્યારે એટલો ભાવ વરસાવે, એટલો પ્રેમ વરસાવે, ખૂબ આનંદ થાય. અત્યારે મળી ન શક્યા પણ ફોન ઉપર જેમની સાથે મુલાકાત થઈ ગઈ, ફારૂકભાઈ જે હમણાં સુધી અહીં હતા, એ પણ એટલું જ ભાન વરસાવે, એટલું જ પ્રેમ વરસાવે. દર વખતે મને યાદ કરે બહુ વિવેકપૂર્વક. અને બહુ લક્ષ્મી, મેં તો એમની હાજરીમાં કહેલું, અશ્વિનભાઈને યાદ હશે, લક્ષ્મી અને સરસ્વતીનો સંગમ છે ફારૂકભાઈ. પૈસાઈ છે અને વિવેક, બુદ્ધિ, વિદ્વત્તા પણ છે. અમારા નરેન્દ્રભાઈ એ સાત્વિક ખાખરા વાળો પિઝા, અને પિઝા જ શું કામ, સેન્ડવીચ ને બીજા અલગ અલગ પ્રકારના ખાખરા અને બધું બહુ મેં તો ખાધું છે. મારું દર વખતે એવું હોય કે નરેન્દ્રભાઈની નજર ન પડે એમ પૈસા ચૂકવીને લઈ જાઉં. અને દર વખતે નરેન્દ્રભાઈ પછી એવું સીસીટીવી રાખે છે, પોતે જ કાઢે કે જય આવ્યો છે સાત્વિકના કમ્પાઉન્ડમાં. તો એ આ બધા આનંદ મેળાઓ છે મારા. કોણ એવું હતું કે જેણે સૌથી પહેલા મેનેજમેન્ટ ભારતની અંદર કર્યું? તો તમે વેદની અંદર જાઓ તો વશિષ્ઠ, અગત્ય, આવા બધા ઋષિઓના નામ તમને જોવા મળે કે જે લોકો સારા કુશળ મેનેજર, કેવી રીતે બધાને ભેગા કરવા. વિશ્વામિત્ર તો રાજા હતા અને વશિષ્ઠના આશ્રમની અંદર ગયા અને વશિષ્ઠનું બધાને જમાડવાનું મેનેજમેન્ટ જોયું તો પૂછ્યું કે કેવી રીતે આ થાય, અને પછી ખબર પડી કે કામધેનુ ગાય છે એમની પાસે અને એને કારણે આટલા બધા લોકોને જમાડી શકે છે. અને એમાંથી વિશ્વામિત્રને થયું કે ભાઈ હું રાજા તરીકે જે કામ નથી કરતો એ ઋષિ કરી જાય છે, અને એમણે રાજ્ય મૂકીને ઋષિ થવાનું નક્કી કર્યું. ભારત દેશને રામના ગુરુ વિશ્વામિત્ર એવી રીતે મળ્યા, કારણ કે રામને શસ્ત્રવિદ્યા શીખવાડનાર વિશ્વામિત્ર સાથે રાખી. તો રામ પોતે પણ મેનેજમેન્ટનું ઉદાહરણ. આપણા વારસામાં જો ગાંધીજી મૂલ્યો ક્યાંથી લઈ આવ્યા? તમે યાદ કર્યું કે માનવીય મૂલ્યો વાળું મેનેજમેન્ટ ગાંધી લઈ આવ્યા. ક્યાંથી લઈ આવ્યા ગાંધીજી આ મૂલ્યો? રામ પાસેથી લઈ આવ્યા, કૃષ્ણ પાસેથી લઈ આવ્યા, ભારતના વારસામાંથી લઈ આવ્યા. ગાંધીજી બહુ જ જાહેરમાં આ કબૂલાત કરતા કે ભાઈ મને કેટલો રસ પડે છે આ બધું વાંચવામાં, એમાંથી પ્રેરિત થવા. મહાભારત આખું વાંચી ગયેલા, રામાયણ આખું વાંચી ગયેલા, હૃદયસ્થ કરેલું. તો રામનું પણ પોતાનું એક મેનેજમેન્ટ હતું. તમે વિચાર કરો, મૂલ્ય આધારિત મેનેજમેન્ટ. રઘુકુલ રીત સદા ચલી આવી, પ્રાણ જાય પર વચન ન જાય, પ્રોમિસ, કમિટમેન્ટ. આજે મેનેજમેન્ટમાં એનો બહુ મોટો રોલ ગણવામાં આવે છે આધુનિક મેનેજમેન્ટમાં. કારણ કે હું તો મેનેજમેન્ટ ભણેલો છું, મારી મુખ્ય ધારા જ મેનેજમેન્ટ. હું ગ્રેજ્યુએશનમાં મેનેજમેન્ટમાં કર્યું, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન મેનેજમેન્ટમાં કર્યું, મેનેજમેન્ટ કોલેજનો હું 5 વર્ષ પ્રિન્સિપાલ રહ્યો, મેનેજમેન્ટ ભણાવ્યું ખરું. એટલે આ બધી ધારાઓથી હું પરિચિત છું અલગ અલગ. તો આ આધુનિક ધારામાં સૌથી મોટી વાત કરવામાં આવે છે કે કમિટેડ રહ્યો તમારા કામ માટે.
કોર્પોરેટ વર્લ્ડમાં અત્યારે જમ્પિંગ જેક, બધા કૂદકાઓ મારીને ભાગી જાય. 6 મહિના એક કંપનીમાં રહે, 6 મહિના બીજી કંપનીમાં રહે, 6 મહિના ત્રીજી કંપનીમાં રહે. અને મોરારી બાપુ સરસ શાયરી સંભળાવે, કભી તूफान कभी कश्ती कभी मझधार से यारी तुझे लो मार न डाले एक दिन ये तेरी होशियारी. બરોબર કે ગમે ત્યારે તમે ગમે ત્યાં પહોંચી જાઓ, બરોબર, ગમે ત્યાં ઠેકડા મારો અને પછી બધાને લાટકા થવા જાવ તો કોઈને લાટકા ન જોઈએ. આવું થાય. એક કમિટમેન્ટ હોવું જોઈએ તમારી વિચારધારા સાથે, તમારા સિદ્ધાંત સાથે. રામે આ દેશને અને દુનિયાને એ શીખવાડ્યું, કમિટમેન્ટ ટુ કોઝ. હું કમિટેડ છું, હું મારા સિંહાસન સાથે કમિટેડ નથી, હું મારા બાપના આદર્શ સાથે કમિટેડ છું કે જો એને વચન આપ્યું હોય કંઈ કહીને તો એ વચન પાળવા માટે સિંહાસન મારી રાહ જોવે, લોકો મારી સામે આવે છતાં હું નીકળી જાઉં. મેં એકવાર મારા વ્યાખ્યાનમાં રામ ઉપરનું વ્યાખ્યાન હતું, આજે બહુ લાંબુ નહીં કરવું હતું, પણ ખાલી આ મેનેજમેન્ટમાં લાગુ પડે એટલે કહું કે મેં એમ કહ્યું કે કૃષ્ણ ઇઝ અ મેન ઓફ લો એન્ડ રામ ઇઝ મેન ઓફ લો. બે વસ્તુ જીવનમાં જોઈએ, મેન ઓફ લો, મેન ઓફ લો. સિદ્ધાંત પણ જોઈએ, પ્રેમ પણ જોઈએ. કૃષ્ણ પ્રેમ ખાતર સિદ્ધાંતોને થોડા કામ તેમ કરી શકે અને રામ સિદ્ધાંત ખાતર પ્રેમને થોડો કામ તેમ કરી શકે. બરાબર કે સીતા ગમે છે એના માટે તો આટલું યુદ્ધ કર્યું, પણ છતાં સિદ્ધાંતોની વાત આવે કે ભાઈ રાજાએ આમ વર્તવું જોઈએ તો પછી સીતા ત્યાગ પણ કહો મને. એવું નહીં કે કોઈ બીજી વ્યક્તિ છે બાજુમાં મૂર્તિ બેસાડીને યજ્ઞ કરે છે, સીતા તો એમના હૃદયમાં છે જ, પણ કહો મને પેલા સિદ્ધાંત ખાતર પ્રેમને થોડો છોડવો પડે. કૃષ્ણ પછીની પેઢીના હતા, નવી જનરેશન હતા. રામ પછી 2.0 આજની ભાષામાં કહું તો. એટલે કૃષ્ણે એનાથી જુદું કહ્યું કે પ્રેમ ખાતર આપણે સિદ્ધાંત થોડું કામ તેમ કરવો પડે તો કરવો પડે. પણ રામ અને કૃષ્ણ બંનેમાં સમજવા જેવું એ છે કે બેમાંથી કોઈ મૂલ્યો છોડ્યા નથી. બરાબર, ખાલી એક્શનમાં ફરક છે, મૂલ્યોમાં ફરક નથી. બંને પોતાની પાસે જે ઉપલબ્ધ હોય ને એ લોકોની સાથે કામ કર્યું છે. આ બહુ મોટી વાત છે. રિસોર્સિસ મોટા ભાગે મેનેજમેન્ટમાં બધા એમ કે આવું કંઈક હોય ને પછી અમે કામ શરૂ કર્યું. બરાબર, આવી મોટું કેમ્પસ બન્યું ઉગા તરસાડિયા, બીયુ પટેલ સાહેબ ઓળખું, જેમણે પેલો આ સંકલ્પ કરેલો કે આવડી મોટી એક યુનિવર્સિટીનું કેમ્પસ હોય, કેલિફોર્નિયા રહે છે, તો એ પૈસા આપે, પછી અલગ અલગ બીજા દાતાઓ જોડાય, પછી સરસ મજાનું કેમ્પસ નિર્માણ થાય. હું તો અહીં એક બે વખત આવી ગયો છું અગાઉ. તો રિસોર્સિસ હોય ત્યાં સરસ કેમ્પસ બનાવી શકાય, પણ રામ પાસે વનવાસમાં રિસોર્સિસ નહોતા. તો એમણે, તમે વિચાર કરો, એવું નથી કર્યું કે અયોધ્યામાંથી ફોજ મંગાવું, ભરતને સંદેશો મોકલાવું. એમણે હનુમાનને એમને જ કીધું તમે લંકા જવાને બદલે અયોધ્યા જાઓ ને, મારો ભાઈ ત્યાં બેઠો છે, એને કયો સેના લઈને આવે. એમણે એમ કહ્યું કે મારી આસપાસ જે છે ને એ જ મારા ભાઈઓ છે. જો આ વાનરો છે તે મારા ભાઈઓ છે, આ શબરી છે એ મારા સ્વજન છે, આ કેવટ છે એ મારો સ્વજન છે. સામાન્ય માણસ સાથે કનેક્શન બનાવવાનું કામ આપણે ત્યાં રામ કરે છે. રાજકુમાર હોવા છતાં પહેલી વખત એવા એક રાજકુમાર છે જે પોતાની રાજધાનીમાં રહેતા જ નથી, જંગલમાં રહે છે. અને જંગલમાં રહીને પણ એ બાકીના લોકો સાથે એવો સંબંધ કેળવે છે કે જે લોકો એમના માટે લડવા અને મરવા તૈયાર થઈ શકે. આ પણ મેનેજમેન્ટ છે. વોર મેનેજમેન્ટ પણ શીખવા જેવું છે. તમને ખબર હશે કે રામાયણની અંદર રાવણ મૃત્યુશૈયાએ છે ત્યારે રામ લક્ષ્મણને કહે છે કે રાજ્યશાસ્ત્રના અનુભવી વ્યક્તિ છે, સાવ પ્રાણ ત્યાગ કરીએ પહેલા એમની પાસેથી શીખો કંઈ. પણ આશુતોષ રાણાએ નાટક બનાવ્યું છે તો એ ભાઈ સરસ દ્રશ્ય મૂક્યું છે. લક્ષ્મણ જાય છે, લક્ષ્મણ શેષનાગના અવતાર છે, થોડા જરા તેજ છે સ્વભાવના. એટલે એ રાવણના માથા પાસે જઈને, મસ્તક પાસે જઈને એમ કહે છે કે ભાઈ મારા ભાઈએ આજ્ઞા કરી છે એટલે તમે રાજ્યશાસ્ત્ર વિશે બોલો. એટલે રાવણ હસે છે કે બે ભાઈઓમાં થોડો ફરક છે. એટલે પેલા લક્ષ્મણને સમજાતું નથી એટલે એ રામ પાસે જતા રહે પાછા કે ભાઈ તમે રાવણનું કહો છો, આ તો મારો કટાક્ષ કરે, મારી મજાક ઉડાડે, મરતા મરતા એની હવા જતી નથી. એટલે રામ હસીને કહે છે કે તમે ક્યાં ઉભા હતા? તો એના માથા પાસે જઈને મેં તો વાત કરી કે શિષ્ય ભાવે રાખવો જોઈએ. અત્યારે ગુરુપદે છે, તમને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. ગુરુ જ્ઞાન આપતા હોય તો આપણે ત્યારે વિજેતા નથી, ત્યારે રાજા નથી, રાજકુમાર નથી. પગ પાસે જઈને ઉભા રહ્યો અને એમ મારા મોટા ભાઈએ કહ્યું છે એટલે એમ નહીં, એમ કહો કે મને રસ છે આ જાણવામાં, એટલે મારે તમારી પાસેથી શીખવું છે. પછી લક્ષ્મણ એ જ રીતે ઉભા રહે છે એટલે રાવણ હસીને એમ કહે છે કે આ જ ફરક છે. અને એને સરસ રીતે સંવાદમાં આશુતોષભાઈ રાણા આપણે બહુ સારા એક્ટર, ખૂબ સારું હિન્દી બોલી શકે.
તો વાસુદેવ શરણે સરસ રીતે લીધું છે કે રાવણ લક્ષ્મણને એમ કહે છે कि देखिए आपके भैया में और मुझ में फर्क इतना था, मुझ में ज्ञान का अहंकार है और उनमें अहंकार का ज्ञान था. અહંકારનું જ્ઞાન હોવું કે ભાઈ આ ઈગો કહેવાય, આમાં ન પડાય. આ રામ શીખવાડે છે આપણને. હું ઇગોઇસ્ટિક નથી, હું સામાન્ય માણસને હેઠા બોર ખાવા વાળો, એની હોડીમાં પગ મૂકીને યાત્રા કરવા વાળો છું. જંગલની, આ તો આપણો વિસ્તાર તો જંગલનો વિસ્તાર છે. હું તો ગાંધી મેળામાં આવું એમ આ અશ્વિનભાઈને કારણે આદિવાસી મેળામાં આવતો થઈ ગયો છું હવે. બરોબર, અમારે બારડોલી સાથે મેળાનું જ લેવું છે, અલગ અલગ મેળામાં આવ્યા રાખું. તો મેં ત્યારે પણ કહેલું કે ભાઈ રામ પાસેથી આ વિચાર કરો કે રામ જંગલમાં ગયા છે, જંગલના જે નિવાસીઓ છે એને પોતાના કરીને લડ્યા છે. પેલા રાજવાળા નિવાસીઓને નથી બોલાવ્યા, જંગલને પોતાનું કર્યું છે. તો એવું કૃષ્ણનું મેનેજમેન્ટ છે. હું તો ઘણી વાર કહું કે જય વસાવડા મોટિવેશનલ સ્પીકર એવી ઓળખાણ મારી આપે ને, ત્યારે હું કહું કે ભારતના પહેલા મોટિવેશનલ સ્પીકર તો કૃષ્ણ હતા. બધા કેટલા યુવાન વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે, હમણાં એક્ઝામ આવશે, એક્ઝામની બીક લાગે, પેટમાં પતંગિયા ઉડે, આપ આવડતું બધું હોય પણ હોલમાં જવા માટે આમ જરા તૈયારી ન થાય, મૂંઝવણ થવા માંડે. મારો તો એક વિષય છે કે પરીક્ષાઓને પ્રેમ કરો, કારણ કે ભયને ભગાડો ને ભવિષ્યને જગાડો. પરીક્ષા હશે તો તમારું ભવિષ્ય બનશે, એનાથી ભાગવાની જરૂર નથી, એને હાલ કરવાની જરૂર છે. તો આવું જ અર્જુનને થયું. એક્ઝામ નહોતી આવી ને ત્યાં લગી અર્જુન બહુ તૈયારી કરતો હતો, 12 વર્ષ લગી તૈયારી કરી, હથિયારો ભેગા કર્યા, વિદ્યા શીખ્યા, શિવ પાસે ગયો, ઇન્દ્ર પાસે ગયો. પણ એક્ઝામ હોલમાં દાખલ થઈને ભાઈને એમ થયું કે આ પેપર દેવા જેવું નથી. એક્ઝામ તો દેવાય જ નહીં, એક્ઝામ દીધા વગર ભાગી છૂટાય. એટલે એને ડ્રોપ લેવાનું નક્કી કર્યું એક્ઝામ ફેસ કરવાને બદલે. પણ બાજુમાં કૃષ્ણ જેવા મેનેજમેન્ટ ગુરુ હતા, મોટિવેશનલ સ્પીકર હતા. તો કૃષ્ણએ અર્જુનને કહ્યું કે તારે ડ્રોપ લેવો હોય તો લે, પણ હું તને પહેલા વાત કરું એટલું સાંભળી, પછી તારે જે મરજી પડે એમ કરજે, હું તને પરાણે કઈ નહીં કરાવું. પણ કૃષ્ણે યુવાનોને ખાસ યાદ રાખવા જેવું જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન આપ્યું કે તું તારું ગાંડિયું ચલાવીશ તો હું તારો રથ ચલાવીશ. તારે ગાંડિયું ચલાવવાનું ન હોય, હું સુદર્શન ફેરવીને તને જીતાડી દઉં એવો ગુરુ નથી, એવો સખા નથી, એવો સગો નથી. તો ગીતા છે એ મોટિવેશનલ સ્પીચ છે. પરીક્ષા દેવી નથી, એ વિદ્યાર્થી પરીક્ષા દેવા તૈયાર થઈ જાય છે. અને જો તમે તમારી પરીક્ષા દેવા તૈયાર હો તો ઉપરવાળો ભગવાન, જેને ઈશ્વર, અલ્લાહ, ગોડ જે નામે તમે બોલાવો, એ તમારી સાથે ઉભા રહે અને એ તમારી મદદ કરે. સાદી સીધી વાત છે, સાદી સમજણની વાત છે. હું તો દરેક જગ્યાએથી મેનેજમેન્ટના લેસન લઉં છું. જો આ ભારતીય સંસ્કૃતિના ગાંધીજીમાં આ ખૂબી હતી. આટલા બધા ભારતીય સંસ્કૃતિના પ્રેમી અને જ્ઞાતા જેલમાં બેઠા બેઠા ભગવદ્ ગીતાનો સમશ્લોકી અનુવાદ કરે ગુજરાતીમાં, અનાસક્તિ યોગ. મને વચ્ચે મોકલાવેલું ભાગ્યેશભાઈ ઝા છે આપણા સરકારમાં, હવે સાહિત્ય અકાદમીના પ્રમુખ છે, એમણે મોકલાવેલું અંગ્રેજી ભજન. ગાંધીજી અંગ્રેજીમાં 2-3 ભજનોનો અનુવાદ કરેલો જેલમાં બેઠા બેઠા. એમાંનું એક નરસિંહ મહેતાના વૈષ્ણવજનનું ગાંધીજી ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન કરેલું કે દુનિયાને ખબર પડે કે વૈષ્ણવજનમાં શું કહેવા માંગે છે કવિ. તો મારા મિત્રો, ગાંધીજી સર્વગ્રાહી હતા, ગુણગ્રાહી હતા. બહુ જાણીતો એમનો પ્રસંગ છે, હું અગાઉ કહી ચૂક્યો છું, પણ અત્યારે લાગુ પડે ફરીથી, કે કોઈએ ગાળો લખીને એમને મોટો બધો 8 પાના ભરીને કાગળ લખેલો અને 2 બાજુ કાગળના પાને લખેલું. નહીતર ગાંધીજી તો કવર ફાડીને એમાંય ઉપયોગ કરી લેતા કે ખોટો કાગળ બગડે નહીં બીજો. તો ગાંધીજી એ કાગળમાં, એ જમાનામાં સ્ટેપલર તો હતા નહીં, ટાંચણી ભરાવેલી હતી, ટાંચણી કાઢી લીધી, મેજમાં મૂકી. મહાદેવભાઈ એમના સચિવ કીધું, બાપુ આપના વિશે બહુ ગંદુ ગંદુ લખેલું છે, આપણો કઈ પ્રતિભાવ નથી આપવો. ગાંધીજી કે આ ગાળો મને કઈ બીજી વાર કામ આવવાની નથી, હું બોલતો નથી, લખતો નથી, મને શું કામ લાગ્યા. બરોબર, હું પ્રતિભાવ આપું એના કરતા આમાંથી બીજી વાર ઉપયોગમાં આવે ને એવી વસ્તુ સાચવી લઉં એટલું પૂરતું છે. આ નિંદા મને કામ આવવાની નથી, આ ક્રિટિસિઝમ મને કામ આવવાનું નથી, કોઈ કોમેન્ટ કરે નથી, મારે શું. હું તો બીજી વાર મને ઉપયોગી થાય કે એનર્જી સાચવી લેવા માટે. તો આ ગાંધીજીનું પોતાનું સૂક્ષ્મ મેનેજમેન્ટ હતું, સર્વગ્રાહી મેનેજમેન્ટ. બધા પાસેથી, જીસસ પાસેથી આખું પ્રેમ અને ક્ષમા અને આખું આજે આશ્રમ જીવન જે છે એ લઈ આવ્યા. પણ ક્રિશ્ચિયાનિટીનું એ આશ્રમ જીવન જોયું કે કોમ્યુન બને, અને એમાંથી એમણે ટોલ્સ્ટોય ને થોરો અને બધાને વાંચ્યા અને એમાંથી એ લઈ આવ્યા. અને સૌથી મહત્વનો સંદેશ એ લઈ આવ્યા જીસસનો, જેને પાપ ન કર્યું એ કે એ પહેલો પથ્થર ફેંકે.
મેરી મેગ્ડોલિન નામની એક સ્ત્રીને આજે પણ આવું થાય છે આપણી આસપાસ, ત્યારે પણ થતું હતું. બરાબર, આજે આપણે એપ્સ્ટીન ફાઇલ ને એવા બધા સમાચારો આવે ત્યારે ખબર પડે કે ભાઈ બહુ સુધરેલા કહેવાતા સમાજમાં પણ સ્ત્રીઓની તો અવદશા ચાલુ જ છે, શોષણ ચાલુ જ છે. એ બધી ઘણી દીકરીઓ બેઠી છે, એ ઉંમરની દીકરીઓનું શોષણ ચાલુ છે. તો પેલા ભગવાન એ બધું તો પછી ઈસુએ મસીહા એમ કહે છે ને, મસીહા કેવા મસીહા? શોષિતો, વંચિતો, પીડિતોના મસીહા. જે છેવાડે ઉભેલો માણસ છે એની ભેગો હું જઈને ઉભો રહીશ. તમારા દુઃખમાં હું ચમત્કાર કરીને દૂર ન કરી શકું તો કાંઈ નહીં, હું બે ઘડી તમારા દુઃખની સાથે રોઈ શકીશ. ગાંધીજી એની પાસેથી એ લઈ આવ્યા. જેમ આપણા રામ કૃષ્ણ અને વેદના મૂલ્યો લઈ આવ્યા, એમ એ ક્રિશ્ચિયાનિટીમાંથી મૂલ્ય લઈ આવ્યા, છેવાડાના માણસ સાથે ઉભા રહેવાનું મૂલ્ય. સામાન્ય માણસની ભેગા ઈસુ સામાન્ય માણસના દેવતા હતા. એ વખતના બાકીના દેવતાઓ રજવાડી હતા, રાજાઓ સાથે જ ઉભા રહેતા. રાજાઓ પોતે જ પોતાને દેવતા ગણાવતા. રોમનના હું જ દેવતા છું. ઇજિપ્તમાં, રોમમાં રાજા જ પોતાને ભગવાન માની લેતા. એમાં જીસસે પરંપરા ફેરવી, હું ભૂખ્યાઓનો ભગવાન છું, હું દુઃખીઓનો ભગવાન છું. એ બહુ લોકોને ખબર નહીં હોય કે ક્રોસ ઉપર જ્યારે એમને જડી દેવામાં આવ્યા, ગાંધીજી ક્યાં કનેક્ટ થાય છે એમની સાથે. એ ગુનો શું હતો? ચાર્જશીટ શું હતી? કમ્પ્લેન શું ફાઇલ થઈ હતી પોલીસ સ્ટેશનમાં જીસસની સામે કે એમને ક્રોસની સજા આપી? મોટા ભાગે લોકો કહે છે કે ભાઈ ભાષણ કર્યું હતું, લોકોને ગયમાં નહોતા ને પછી જસ્ટિસે સજા કરી, પણ ગુનો તો કંઈક કર્યો હશે ને જેના માટે દરોડો પડે, જેના માટે ધરપકડ થાય. ગુનો તો એ સમયના યહૂદી ધર્મસ્થળની અંદર પશુ પંખીઓની બલિ અપાતી હતી, અને જીસસે ત્યાં જઈને બધા વાછડાઓ, બળદો, વણંજાનું પંખીઓ બધાને મુક્ત કરી દીધા અને એમ કીધું કે આવી રીતે નિર્દોષ અબોલ જીવોના હત્યા કરવાને કારણે કોઈ ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય એવું માનતો નથી. આ પુરાવા સાથે ઘણા બધા લોકોએ રિસર્ચ કરેલો છે. હું તો વેટિકને જઈ આવ્યો છું, ક્યાંય લખેલા છે આવા બધા લેખો કે જીસસ શાકાહારી હતા, એમના ભાઈ જોશુઆ પણ શાકાહારી હતા. અને આ તમે વિચાર કરો, ત્યાંથી ગાંધીજી આ કરુણા ભાવ, આ ક્ષમા ભાવ અને સામાન્ય માણસની ભેગો ઉભા રહેવાનો ભાવ. એક સ્ત્રીને લોકો પથ્થર મારી મારીને મારતા હોય ત્યારે આડો આવે એક માણસ ફરી જાય, એ ચમત્કાર નથી કરતા, એ કે આકાશમાંથી શસ્ત્રો નથી વરસાવતા, પણ ખાલી એટલું જ કહે છે કે જેણે પાપ ન કર્યું એ પહેલો પથ્થર ફેંકે. ગાંધી પોતાનું મેનેજમેન્ટ અહીંથી લઈ આવ્યા કે હું એવી જગ્યાએ જાઉં કે જ્યાં માણસોમાં પાપ જ બંધ થઈ જાય, પથ્થર ફેંકવાનું પાપ જ બંધ થઈ જાય. બંગાળની અંદર તોફાનો થતા હતા અને ગાંધીજી ત્યાં હતા. એક જ માણસ હતો એ આગ ઠારવા માટે, બાકીના કોઈ તો ગયા જ નહોતા. અત્યારે બધા ચિત્ર વિચિત્ર પિક્ચરો બનાવીને ખોટા નેરેટિવ સેટ કરતા હોય છે. મેં તો આખો લેખ લખેલો એ વખતે પણ કે બાકીના હતા ક્યાં, એ તો કયો ગાંધીજી આમ કર્યું, ગાંધીજી આમ બોલ્યા, ગાંધીજી તેમ ગયા. ગાંધીજી તો કુવા ખાલી જઈને બેઠા હતા, રમખાણો થતા હતા. ત્યારે બાકીના બેઠા હતા ક્યાં હતા? કઈ જગ્યાએ, કયા લોકેશન ઉપર હતા? કોઈ કીધું ખરું? કોઈ પૂછવા માટે, આંસુ લૂછવા માટે સામાન્ય માણસ માર ખાતો હતો જ્યારે રમખાણોમાં, ત્યારે એની આડે ઉભા રહેવા માટે એક જ ડોસો ગયો, કોઈ બોડીગાર્ડ વગર, કોઈ પણ પ્રકારની સુરક્ષા વ્યવસ્થા વગર. અને ત્યાં જઈને પાછા ગાંધીજી એક બંગાળના કલકત્તાના નૃવંશ શાસ્ત્રી, એન્થ્રોપોલોજીસ્ટ, એક સેન સાહેબ, એમને દુભાષ્ય તરીકે બોલાવે. પેલા સેન સાહેબ આવી અને એમ કે ભાઈ અહીં તો બીજા ઘણા બંગાળીઓ છે, મારી ક્યાં ટ્રાન્સલેટર તરીકે જરૂર છે, એમ કરીને પાછા જતા રહે. ગાંધીજી તાર કરે કે વળી પાછા આવો. અને પેલા માનવ ઇતિહાસના જાણકાર વિદ્વાન પ્રોફેસર આવે જ્યારે એમ કે ગાંધીજી કે હું બંગાળી શીખવા માટે તમને નથી બોલાવતો. સામાન્ય માણસના ચિત્તમાં આટલી હિંસા ક્યાંથી આવી ગઈ કે કોઈ પણ નિર્દોષને આવી રીતે મારી નાખે? આ મારા માટે એક સંસારનું મોટું આશ્ચર્ય છે. અને આનો ઉકેલ લેવા માટે મારે આ ભાષામાં જે બધું લખાઈને છપાય છે, જે બોલાય છે, એ બધું સમજવું પડે. તમે નૃવંશ શાસ્ત્રી છો, તમે માનવ ઇતિહાસના અભ્યાસુ છો, વિજ્ઞાની છો, તમે મને અનુવાદ ન કરી દો, તમે મને અનુવાદ સાથે આ કોયડાનો ઉકેલ આપો. કે માણસ એવો વાયોલન્ટ, એવો હિંસક ક્યારે થઈ જાય કે પોતાના જ માણસને મારવા માંડે, પોતાના પાડોશીને મારવા માંડે, પોતાના સ્વજનોને મારવા માંડે. આ રહસ્ય મારે જાણવું છે, કોયડો મારે ઉકેલવો છે. આ ગાંધી દરેક જગ્યાએથી કંઈક કંઈક સારું લઈએ. સરસ મજાની બે વાત છે કુરાનમાં કહેવાયેલી છે, પેગમ્બર સાહેબે ફરમાવેલી છે
ગાંધીજીએ લઈ આવ્યા પોતાના જીવનમાં. એક વાત એ છે કે મજદૂરનો પસીનો સુકાઈ જાય એ પહેલા એને પૈસા આપી દેવા જોઈએ. પસીનો સુકાઈ જાય એ પહેલા. સામાન્ય માણસ પોતાના શ્રમ એટલે કરતો હોય કે એને 2 ટંકનું ખાવાનું મળે. જો મેનેજમેન્ટનો સિદ્ધાંત છે એક રીતે જુઓ તો, હ્યુમન મેનેજમેન્ટનો, હ્યુમન રિસોર્સનો. માણસ તમારા માટે કામ કરે, તમે એને વાયદા કરીને રાખો, પછી આપશું, જોશું ને આપણે જોઈએ ને હવે તમે દિવાળી પછી આપશો પૈસા, પછી લઈ જજો, બરાબર, નવું વર્ષ આવે ત્યારે લઈ જજો. એને કામ કર્યું છે, જે ક્ષણે હજી એનો પરસેવો સુકાતો હોય ને ત્યાં સુધી એને જો વળતર આપવાનું હોય ને આપી દો, તોય બીજી વાર કામ કરવા માટે એને રસ પડશે. નહીંતર ધીરે ધીરે કામચોર થઈ જશે મનોબળ. અમે કામ તો કરીએ છીએ પણ આપણને કંઈ વળતર થતું નથી. ગાંધીજી આ સિદ્ધાંત અમલમાં લઈ આવ્યા. તત્કાળ નિર્ણય, તત્કાળ જેને જે ચૂકવવાનું છે, કહેવાનું છે એ કહી દો, બાકી ન રાખો, અધૂરું ન રાખો. બીજું એક સરસ મજાની વાત એ છે કે કાફલાની ગતિ લંગડાતા ઊંટની ગતિના આધારે નક્કી કરવી જોઈએ. સૌથી નબળું ઊંટ હોય ને એ મુજબ કાફલો ચાલવો જોઈએ, નહીં કે સૌથી તેજ ઊંટ મુજબ. રણમાં કાફલો જતો હોય, ધારો કે 18 ઊંટ છે, 20 ઊંટ છે, 25 ઊંટ છે, તેની સ્પીડ કેમ નક્કી કરવી? મારા તમારા જેવા કોઈ પૂછે તો એમ કે ભાઈ જે ઊંટ ફાસ્ટ ચાલતું હોય ને એ મુજબ બધાની સ્પીડ નક્કી કરવી. હાઈસ્કૂલના પ્રવાસોમાં એવું થતું હશે, જે ધીમે ચાલતા હોય બિચારા પાછળ રહી જાય, જે ઝડપથી ચાલતા હોય બધા આગળ રહી જાય. તો સાહેબો, મેડમ જે બધા સાથે હોય એ બધા જે બધા ફાસ્ટ ચાલતા હોય એ ગ્રુપની ભેગા હોય, તો બાકીના જે પાછળ રહી જાય એની મજાક ઉડે કે આ તો ઢીલા છે, ધીમા છે, આને આવડતું નથી. એવું ભણવામાં થાય, તમને આવડતું નથી, આને હાજો ને ડબ્બા છે, ગણિતના આટલા બધા દાખલા કરાવીએ છીએ, આવડતું જ નથી, મગજમાં ઉતરતો જ નથી. આવું થાય ને ઘણી વાર સાહેબો કહી જાય. ક્યાં આ વાત છે? તમે વિચાર કરો, એ જમાનામાં આ વાત કહેવામાં આવી કે તમારી સ્કૂલિંગ કરવું હોય, તમારે ભણાવવું હોય તો નબળામાં નબળું ઊંટ, સૌથી ધીમું લંગડું ચાલતું, એની સ્પીડ મુજબ બાકીનાને ચલાવો, નહીં ત્યારે છૂટું પડી જશે, એકલું રહી જશે ને મરી જશે. તો નબળો વિદ્યાર્થી જે છે, સામાન્ય વિદ્યાર્થી જે છે, જેને હજી નથી ફાવતું, તમે અંગ્રેજીમાં બોલો છો પણ એને અંગ્રેજી જ નથી સમજાતું, તમે જે કોર્સ બોલો છો એ કોર્સની ભાષા નથી સમજાતી, એવા સ્ટુડન્ટને તમે બાજુમાં રાખીને, એને ધ્યાનમાં રાખીને, પેલા 5 હોશિયાર છે એને ધ્યાનમાં રાખીને ન ભણાવો. એ 5 હોશિયાર તો પોતાની મેળે પણ ભણી લેશે, પણ એવા વિદ્યાર્થીને ધ્યાનમાં રાખીને ભણાવો કે જે સામાન્ય રીતે નબળા હોય. ગાંધીજી આ સિદ્ધાંત લઈ આવ્યા જીવનમાં. જો ગાંધીજીના મેનેજમેન્ટ પ્રિન્સિપલ્સ ક્યાંથી આવ્યા હું તમને રસોડું બતાવું છું. ક્યાંથી લઈ આવ્યા? રામ પાસેથી લઈ આવ્યા, કૃષ્ણ પાસેથી લઈ આવ્યા, બરાબર, જીસસ પાસેથી લઈ આવ્યા, મોહમ્મદ સાહેબ પાસેથી લઈ આવ્યા. અને એમણે આ બધું આગળ હું નથી કહેતો, ગાંધીજીમાં મજા આવે છે, ગાંધીજી બધું દસ્તાવેજી કરીને જ ગયા છે, કોઈ પાછળથી માથાકૂટ કરે જ નહીં. આ તો આપણે વાંચવું નથી એટલી જ ગડબડ છે, આપણે અભ્યાસ નથી કરવો, અભિપ્રાય દઈ દેવો છે. બધું ગાંધીજી લખીને ગયા છે, હું ક્યાંથી શું લઈ આવ્યો. હું તો હમણાં બોસ્ટન હતો અમેરિકામાં, અમારા ભાઈ હતા નીતિનભાઈ, બહુ સરસ મજાના મિત્ર. ખૂબ તમારે શું ખાવું છે, તમારે આ ખાવું હોય તો ત્યાં લઈ જાઉં, ચોકલેટ ખાવી હોય ચોકલેટ ખવડાવું, આ કરું. મેં કીધું ભાઈ મારે એક જગ્યાએ જવું છે, ચોકલેટ પોકલેટ તો ખાધી આપણે, એમણે ખવડાવી એ બધી, સરસ મજાનો શેક પીધો ચોકલેટનો. પણ મેં કીધું બોસ્ટનથી નજીકમાં હેનરી ડેવિડ થોરોનું વાલ્ડન નામનું સરોવર છે ને, ત્યાં મારે જવું છે. એ ભાઈ તો બોસ્ટનમાં 25 વર્ષથી છે, 2 દીકરીઓ છે એમને, 2 દીકરીઓના બંગલાઓ બનાવી દીધા છે કે ભાઈ આપણે. તો મને કે તો બિચારા ડ્રાઈવ કરીને, કારણ કે એણે એમ કીધું કે ભાઈ શું કરવું તમારા માટે, માગે તે આપવું, એવું જૂની વાર્તાઓમાં ન આવતું. પેલો જીન આવે કે હુકમ માલિક, બોલો શું તમારી વિશ છે? તો મેં કીધું મારી આ વિશ છે, આ તમે ખાણીપીણી કરાવો એ ઠીક છે, મારે 1 ટંકનું જમવાનું છોડી દઈશું, પણ મારે આ વાલ્ડનનું સરોવર જોવા જવું છે. તો એમણે બિચારાએ જીપીએસમાં સર્ચ કર્યું, પોતે જાતે ગાડી ડ્રાઈવ કરીને 2 મિત્રોને લઈને આવ્યા. હવે ગયા ત્યાં એક વૃદ્ધ શિક્ષિકા મેડમ રિટાયર થઈને મ્યુઝિયમ બનાવ્યું હતું થોરોના ઇમર્સનના ઘરનું, એમાં બેઠા હતા. એ પણ રાજી થઈ ગયા કે હો ભારતથી આવ્યા છે લોકો, ભારતથી. કારણ કે ભારત સાથે તો આપણે મોદી સાહેબ કહે છે ને પુરાના નાતા હે થોરોના, કારણ કે એમણે ભગવદ્ ગીતા અને ઉપનિષદ ને એવું બધું વાંચીને સરોવર કિનારે રહેવાનું નક્કી કરેલું. તો પેલા નીતિનભાઈ મને કહે કે હું તો આટલા વર્ષોથી રહું છું, તમારે કારણે મને ખબર પડી કે અહીં એક સરોવર છે જે આપણી સાથે કનેક્ટેડ છે. અને તમને આનંદ થાય ને ગર્વ થાય એવી વાત કરું કે ત્યાં કેટલા બધા લોકો વેકેશન ગાળવા માટે આવ્યા હતા.
છોકરા છોકરીઓ બધા ધુબાકા મારતા હતા અને મા બાપ બધા પિકનિક ગોઠવતા હતા અને શેતનજી પાથરીને સેન્ડવિચ બનાવતા હતા અને ત્યાં ગાંધીજીનો એક સરસ મજાનો ફોટો મૂકવામાં આવ્યો છે. મેં ફોટો પાડી દીધો. શું કામ? કારણ કે થોરોમાંથી ગાંધીએ બહુ પ્રેરણા લીધી અને થોરો ભારતના ઉપનિષદમાંથી પ્રેરણા લે, એમાંથી ગાંધી પ્રેરણા લે અને એ પ્રેરણાને કારણે કે ભાઈ થોરો કોણ હતા, તો કે ગાંધીએ જેમાંથી પ્રેરણા લીધી એ થોરો હતા. નેપોલિયન નામનો બહુ મોટો ચક્રવર્તી સમ્રાટ, બહુ જાણીતો થયો યુદ્ધ કળામાં, ખૂબ બધા પ્રદેશોને જીતા ફ્રાન્સમાં. પછી નેપોલિયનની અસર ગણાય છે ફ્રેન્ચ કલ્ચર ઉપર. પછી ડ્યુક ઓફ વેલિંગ્ટન નામના એક બ્રિટનના સેનાપતિએ નેપોલિયનને હરાવ્યો અને નેપોલિયન કેદ પકડાયો. કોઈ કે ડ્યુક ઓફ વેલિંગ્ટનને કીધું કે તમે તો નેપોલિયનથી મહાન યોદ્ધા છો. એટલે પેલા ડ્યુક છે ને એમણે નમ્રતાથી કીધું કે ભાઈ જો હું જીત્યો એ વાત સાચી, નેપોલિયન હાર્યો મારા હાથે એ વાત સાચી, પણ ઇતિહાસમાં મારું નામ કોઈ દિવસ લખાશે નહીં. ઇતિહાસમાં હંમેશા એમ લખાશે જો હું શું બોલું છું અત્યારે. ડ્યુક ઓફ વેલિંગ્ટને એને હરાવ્યો. ઇતિહાસ એમ લખશે કે નેપોલિયન જે કોઈનાથી હારતો નહોતો એને ડ્યુક ઓફ વેલિંગ્ટને હરાવ્યો. મારું નામે કોઈને યાદ નહીં રહે. મને યાદ નથી જો હું ડ્યુક ઓફ વેલિંગ્ટન બોલ્યા કરું છું, એ હોદ્દો છે, નામ નથી. એટલે નેપોલિયન મારા કરતા મહાન છે. એક દિવસ હારી જાય એને કારણે એની મહાનતા ઓછી નથી થઈ જતી. આ વાત સમજવા જેવી છે. આજે ઘણા લોકો નથુરામ ગોડસેના નામે પોતપોતાની દુકાનો ચલાવીને બેસી ગયા છે ને, એમણે તો ખાસ સમજવા જેવી છે કે એનું આખું જીવનમાં પ્રદાન જ એટલું છે કે ગાંધીજીને ગોળી મારી. એનું નામ એટલા માટે લોકોને યાદ છે કે ગાંધીજીને ગોળી મારી. બરાબર? હું તો કહું જ છું, હું તો જાહેરમાં લખેલું છે કે એ પહેલો ત્રાસવાદી હતો. કોઈ માણસ તમારા વિચાર સાથે સંમત ન હોય એટલા માટે તમે એને મારી નાખો. તો એની ભક્તિ કરનારાઓ કેટલાય લોકોએ પોતાની જાતે જ આત્મબલિદાન સ્વીકારી લેવું પડે, કારણ કે વિચારની અસંમતિ માટે ગોળી મારવી એ કોઈ કાયદો નથી. એન આઈ ફોર એન આઈ મેક્સ હોલ વર્લ્ડ બ્લાઇન્ડ. આ ગાંધીજીનું સૂત્ર છે. આંખને સાથે આંખ એ આખી દુનિયાને અંધ બનાવી શકે છે. આ સમજવા જેવું છે. ગાંધી એટલે અમર છે એમનું મેનેજમેન્ટમાં. એમનું મેનેજમેન્ટ છે હ્યુમન ટચ વાળું છે. જે સાહેબ વાત કરતા હતા ને કે ભારતનું માનવીય મૂલ્યો વાળું દર્શન, એ બરાબર છે. હું પહેરું એ ઘડિયાળો લઉં એ બરાબર છે, હું પહેરું એ શૂઝ લઉં એ બરાબર છે, પણ હું પહેરું નહીં અને લીધા કરું તો એનો અર્થ એ કે જે પહેરવા માગે છે એના સુધી નથી પહોંચતો, એના ઉપર હું કબજો કરીને બેસી ગયો છું. આ મહાવીરના અપરિગ્રહની ભાવના ટોલ્સ્ટોયની વાર્તાઓમાંથી ગાંધીજી પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકામાં પછી ભારતમાં લઈ આવ્યા. એમનું મેનેજમેન્ટ. તો અપરિગ્રહ, આશ્રમ બનાવો, જમીન રાખો, સરસ કુટીર બનાવો. હવે સરસ સારા સ્વચ્છ, ગાંધીજી તો આગ્રહી હતા સ્વચ્છ કપડાં પહેરાવા જોઈએ, ઉત્તમ રીતે રહેવાવું જોઈએ, પણ લક્ઝરી વૈભવી રીતે નહીં, ઉત્તમ. બે શબ્દનો ફરક સમજજો. બરાબર? વૈભવી રીતે નથી રહેવાનું, ઉત્તમ રીતે રહેવાનું છે. આ જે વાત છે એ ગાંધીજી લઈ આવી. આ બધા ગાંધીજીના મેનેજમેન્ટ પ્રિન્સિપલ નાના નાના. કેમ લોકો સાથે કામ લેવું, કેમ પબ્લિક સાથે કનેક્ટ થવું. તમે જો અહીં બધા કેટલા બધા યુવાન વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે, બધા મોબાઈલ વાપરતા હશે. હવે બધા મોબાઈલ વાપરતા હોય તો તમને આ અનુભવ થયો હશે કે તમે બધાને મેસેજ કરો તો એ મેસેજ બધા સુધી પહોંચે, પછી બધા તમને એકારે મેસેજ કરે તમે મોબાઈલ હેંગ થઈ જાય. હું 5000 લોકોને બેસતા વર્ષે, દિવાળીએ, હેપી ન્યૂ યરનો, સાલ મુબારકનો, નૂતન વર્ષાભિનંદનનો મેસેજ મોકલું, પણ 5000 મને મોકલે તો ન વાંચી શકું. મેં તો સેન્ડ ટુ ઓલ કરી દીધા, જેટલા કોન્ટેક્ટ મારામાં હોય બધાને નાખી દીધા, પણ મને મોકલે તો શું થાય? જો આ મેનેજમેન્ટનો કોયડો છે. તમે 5000 કોન્ટેક્ટ રાખ્યા છે મોબાઈલમાં, 2000 રાખ્યા છે, ચાલો 5 નહીં, 2000 લોકોએ તમને સામા મેસેજ કરે, તમે 2000 મેસેજ એક દિવસમાં વાંચવાનો છો? આપણે બર્થડે ઉપર ઘણીવાર સોશિયલ નેટવર્ક આઉટ થાય છે, બધા આભાર માની લે, તમારી શુભેચ્છા માટે આભાર, પણ પેલી ફેસબુકમાં તો મફત છે, બટન દબાવો હેપી બર્થડે થઈ જાય. ફેસબુકમાં, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ઢગલા મેસેજ આવે છે, બર્થડે નહીં, કોઈ વાંચી નથી શકતું. બધા તમે કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહો ને, સાગમટે આભાર માની લે, સાથે બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર, તમે મને લાગણી. પણ પૂછો તમે વાંચ્યો છે ને મેસેજ કર્યો છે, મેં એમાં તમારા વિશે 2 લીટી લખી હતી, તમને ખબર છે? તમારો ફોટો મૂક્યો તો તમે જોયો? એ કોઈ જોયો જ ન હોય, કારણ કે એમને ઢગલા થઈ જાય, કોણ વાંચે? એ જમાનામાં ગાંધીજી નામના મેનેજમેન્ટ ગુરુ પાસે આ કોયડો આવ્યો, આ પ્રશ્ન આવ્યો. હવે વિચાર કરો, ફ્લેક્સિબલ એટલા પોતાની વાતોને જડતાથી વળગી ન રહે,
અમુક ગાંધીવાદીઓ અમને જોયા છે કે જે સરળતાથી બહુ વળગી જાય વાતો. ગાંધીજી પોતે બિલકુલ છળ નહોતા. તમને એનો પુરાવો આપો. હિન્દ સ્વરાજ પુસ્તક એમણે 1908માં હું ભૂલતો ન હોઉં તો લખ્યું. હિન્દ સ્વરાજ પુસ્તકમાં એમણે સ્પષ્ટ એમ લખ્યું કે રેલવે અને ટપાલ તો અંગ્રેજોના ભારતને ગુલામ બનાવવાના કારખાના છે. બરાબર, આ તો કાળી વસ્તુઓ છે એમ કરીને ટીકા કરી રેલવેની અને ટપાલની. પછી ભારતમાં કામ કરવા લાગ્યા. કામ કરતા કરતા 20મી સદીની અંદર ભારત દેશમાં કોઈ એક વ્યક્તિએ રેલવેમાં સૌથી વધારે મુસાફરી કરી હોય, સૌથી વધારે ટપાલો લખી હોય તો એ ગાંધીજી. પોતે લખેલું લખાણ પોતે કેન્સલ કરી દીધું આચરણ. ઇવોલ્વ થયા. આપણે ભણીએ છીએ ને ભણવામાં ઉત્ક્રાંતિ, ઇવોલ્યુશન. માણસ સતત પ્રગતિ કરે, ઉત્ક્રાંતિ કરે. આપણે પૂછડાવાળા હતા, હવે પૂછડું એપેન્ડિક્સ રૂપે રહી ગયું. પૂછડા બધા ગાયબ થઈ ગયા. 2 પગે ટટારથી ચાલવા માંડ્યા, પછી પૂછડાની બહુ જરૂર રહી નહીં. બરાબર, ઘણા લોકો નથી કહેતા કે આ તો શિંગડા પૂછડા વાળા છે. શિંગડા કઈ દેખાતા નથી, પૂછડા કઈ દેખાતા નથી, બધું નીકળી ગયું ઉત્ક્રાંતિના ભાગરૂપે. તો ગાંધીજી ઇવોલ્યુશનના માણસ હતા. એ રિવોલ્યુશનના માણસ હતા, એ ઇવોલ્યુશનના માણસ હતા. તો 25 વર્ષમાં એમણે હિન્દ સ્વરાજમાં લખેલા પોતાના જ વિચારો તોડી પાડ્યા. જ્યારે જુનવાણી કુટુંબ, રુધિચુસ્ત કુટુંબ, એમાંથી મા પ્રતિજ્ઞા લેવડાવે કે ભાઈ પ્રદેશ જાઓ તો આ ખવાય નહીં, આ જોવાય નહીં, આમ કરાય નહીં, આમ કરાય નહીં. એ પરિવારમાં ત્યારે કહેતા કે ભાઈ વર્ણ વ્યવસ્થા છે એ ભારતીય જે છે એ વારસો છે. સમય જતા ઇવોલ્યુશન થયું અને એ જ ગાંધીજી કહ્યું કે ભાઈ આ વર્ણ વ્યવસ્થા તો ભારતનું કલંક છે. આ તો જ્ઞાતિવાદ ઉભો કરે, તો ચલાવી ન દે, તો જોઈએ જ નહીં જીવનમાં. આવા વિભાજન, આવી અસ્પૃશ્યતા, આનો હું વિરોધી છું. ગાંધીજી સતત ઇવોલ્યુશન કરે ને એ મેનેજમેન્ટ છે. સારું મેનેજમેન્ટ એને કહેવાય કે જે સમય મુજબ બદલાયા કરે. સંસદીય લોકશાહી સંસદીય શું કામ છે કે સંસદ જૂના કાયદાઓમાં નવા ફેરફારો કર્યા કરે. જૂના જ કાયદા સાચવવાના હોય તો પછી ક્યાં જરૂર છે સંસદ? જૂનો કાયદો ટપાલ વ્યવસ્થાને લગતો હોય તેમાં તો ઇન્ટરનેટ હોય જ નહીં, પણ હવે ઇન્ટરનેટ આવે તો નવો કાયદો બનાવવો પડે. એ સંસદીય લોકશાહી છે. તો ગાંધીજી એના હિમાયતી. એમના મેનેજમેન્ટ ગુરુ તરીકે એમણે શું સોલ્યુશન કાઢ્યું? એક માણસ હમણાં આપણે વાત થઈ 2000 બર્થડે વિશનો જવાબ તો આપી ન શકે. ગાંધીજીએ ટપાલ લખીને કેટલી લખે? આખા દિવસમાં 2000 પોસ્ટકાર્ડ લખે તો બાવડું થાકી જાય. તો એમણે સોલ્યુશન શું કાઢ્યું મેનેજમેન્ટમાં? એમનું સોલ્યુશન હતું ફ્રેન્ચાઇઝી મોડેલ. આજે એપલ જેવી કંપની હોય ને, એને તમે કોઈ પણ સ્ટોર જુઓ એક જ સરખા લાગે. મેકડોનાલ્ડનું કોઈ પણ આઉટલેટ જુઓ એક જ સરખું લાગે, કારણ કે ઉપરથી કંપનીવાળા ડિઝાઇન આપતા હોય કે તમે સુરતમાં કરો તો આવું કરવાનું, તમે સુરેન્દ્રનગરમાં કરો તો આવું કરવાનું, બેંગ્લોરમાં કરો તો આવું કરવાનું, બેંકોકમાં કરો તો આવું કરવાનું.